शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, আমি সীমা। পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাকে স্বাগত। বিস্তারিত খবর যাব তার আগে চোখ রাখবো আজকের হেডলাইন্সে। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। আসানসোলের বার্নপুরে ইসকো স্টিল প্ল্যান্টে গ্যাস লিক করে মৃত্যু হলো 2 শ্রমিকের। ঘটনায় অসুস্থ হয়েছেন বেশ কয়েকজন শ্রমিক। ইসকো স্টিল প্ল্যান্টের তরফে ঘটনার উচ্চস্তরীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী 15 জুলাই পর্যন্ত রাজ্যে বিধিনিষেধ আরোপ রাখছে রাজ্য সরকার। সেই লক্ষ্যেই ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী এলাকার ডুবুটি চেকপোস্টের কাছে পুলিশি তরফে এদিন করা হলো নাকা চেকিং। আসানসোল জেলা হাসপাতাল থেকে দুর্গাপুর সনকা হাসপাতালে রোগী নিয়ে যাওয়ার জন্য রোগীর পরিবারের কাছ থেকে নেওয়া হলো 17,500 টাকা। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে ঘটনার লিখিত অভিযোগ জমা করেছেন শুভদীপ সেন নামের অভিযোগকারী। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল 18 চাকার লরি। অল্পের জন্য রক্ষা পায় একটি বাড়ির বাসিন্দারা। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছে গাড়ির খালাসির। ফের সামান্য বাড়ল পশ্চিম বর্ধমান জেলায় দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত 24 ঘন্টায় জেলায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন 297 জন। মৃত্যু হয়েছে 4 জনের। আসানসোলের বিসিসিএল এর দামাগুড়িয়া খনিতে উৎপাদন বন্ধ রেখে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। ফলে প্রতিদিন ক্ষতি প্রায় 1.5 কোটি টাকা। গত 22শে মে ধস নেমে কুলটির বড়িরা গ্রামে 30টিরও বেশি বাড়ি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। সামাজিক সেবায় নিবিড়ভাবে ব্রতী থাকা রেড ভলেন্টিয়ার্সদের সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে দিল 12 জুলাই কমিটি রানীগঞ্জ শাখার সদস্যরা। আর্থিক সহায়তা হিসেবে এই কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হলো 15,500 টাকা। রানীগঞ্জের সরকারি জমি এবং পুকুর ভরাট করে বিক্রি করা মানুষদের প্রতি আসানসোল নগর নিগম নেবে কড়া পদক্ষেপ। রানীগঞ্জের রামবাগান বাইপাস এলাকার বেশ কয়েকটি এরকমই পুকুর এবং খাস জমির পরিদর্শন করে গেলেন এদিন আসানসোল পুর নিগমের প্রতিনিধিরা। आसनसोल के बरनपुर स्थित इस्को स्टील प्लांट में गैस लीक होने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि कुछ श्रमिकों की अस्वस्थ होने की खबर है। इस्को स्टील प्लांट के कोकोविन बैटरी में उस वक्त यह हादसा हुआ जब लगभग 5 श्रमिक अंडरग्राउंड में काम करने गए थे। बाद में सीआईएसएफ के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी श्रमिकों को वापस निकाला। इस्को स्टील प्लांट प्रबंधन ने इस दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए।
आसनसोल के बरनपुर स्थित इस्को स्टील प्लांट में बुधवार को बड़ा हादसा हुआ। दरअसल कोकोविन बैटरी में काम करने के दौरान अचानक गैस लीक होने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि अन्य 3 से 4 श्रमिक अस्वस्थ बताए जा रहे हैं। इस दुर्घटना को लेकर प्लांट में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही इस्को स्टील प्लांट के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। सीआईएसएफ के जवानों को बचाव एवं राहत कार्य के लिए बुलाया गया। सीआईएसएफ के जवान ही ऑक्सीजन, मास्क और सेफ्टी बेल्ट समेत अन्य संसाधन लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। सेफ्टी बेल्ट के जरिए ही सीआईएसएफ के जवानों ने सभी श्रमिकों को अंडरग्राउंड से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि गैस लीक होने से उसकी चपेट में आने से श्रमिकों के शरीर पीले पड़ गए थे। इस्को स्टील प्लांट प्रबंधन ने इस दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। गैस लीक होने से जिन 2 श्रमिकों की मौत हुई है, उनके नाम सुमन विश्वास और बावन सरकार है। ये दोनों विधानपल्ली और आमबगान तेतुल तला के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना के बारे में बताया जाता है कि बुधवार को इस्को स्टील प्लांट के कोकोविन बैटरी में 5 श्रमिक फर्स्ट शिफ्ट की ड्यूटी में अंडरग्राउंड में काम करने के लिए गए थे। उसी समय अचानक गैस लीक हुई। इससे पहले कि श्रमिक कुछ समझ पाते, वे गैस की चपेट में आ गए। घटना के बारे में शिवदास नायक ने बताया कि सेकेंड हाफ में लंच करने के बाद सबसे पहले सुमन विश्वास अंडरग्राउंड में उतरा था। थोड़ी देर तक उसकी कोई आवाज नहीं मिली तो बाद में बाकी श्रमिक भी नीचे उतरे, जहां गैस लीक होने से सभी श्रमिक उसकी चपेट में आ गए। इस दुर्घटना को लेकर श्रमिकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इस्को स्टील प्लांट प्रबंधन पर श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर उदासीनता एवं लापरवाही बरतने का आरोप लगाया जा रहा है। তুমি তখন ডিউটিতে ছিলে? ফার্স্ট হাফে যখন আমরা কাজে যাই সবাই 5 জনেই আপনার ওই ভিতরে আন্ডারগ্রাউন্ডে কাজ করি আমরা, এবং সেকেন্ড হাফে আমরা লাঞ্চ ফাঞ্চ করার পরে সেকেন্ড হাফে যখন আমরা কাজ করি তখন প্রথম সুমন বিশ্বাস নামে 5 মিনিট পর কোনো ওর হয় না, তখন বাবন সরকার সভাপতি এরা যায়, এরা তো গ্যাস খেয়ে গেছে। তারপর কোনো সেফটি নাই, কোনো কিছু আমাদের নাই, আর হঠাৎ গ্যাসকে 2 জনেই মারা গেল। আমাদের খুবই দুঃখজনক। ম্যানেজমেন্ট কোনো দ্বিধাবোধ করে না বা কোনো মনেই করে না এইসব। তো আপনাদের সেফটি সিকিউরিটি কিছু দেখা হয় না? কিছু না, খালি ফোনে বলো স্যার, কিছু দেখা না। সেফটির মধ্যে যেমন মাস্ক আছে, হেলমেট আছে, সেগুলো আছে, এমনি সেফটি বেল্ট বা যে গ্যাস লাইন কোনো কিছু নাই, মনিটর কিছু নাই আমাদের। মানে কি একদম কোনো নেগলিজেন্সি? একদম নেগলিজেন্সি, সেল आईएसपी नेग्लिजेंसी। गैस लीक होने की घटना को लेकर श्रमिकों के भीतर दहशत साफ नजर आई। गैस लीक होने के बाद जिस तरह से 2 श्रमिकों की मौत हुई एवं उनके साथी अस्वस्थ हो गए, उस घटना को याद कर ही श्रमिक सिहर उठे। 5 মিনিট পর আমরা ওর কোনো আওয়াজ পাই নাই। দিয়ে বাবন বলে যে ছেলেটি আরেকটা মারা গেছে, সে ছিল একটা ড্রামের উপরে যখন ছিল তখন ও শ্যামাকে ডাকে, ডেকে ও কি বলে, দিয়ে শ্যামা নিচে নামে। শ্যামা যখন নিচে নামে তখন শ্যামা দেখছে যে গ্যাস বেরাচ্ছে, মিষ্টি গ্যাস। ও তখন উঠে আসছে, পাখারে বাবন নামে জলের আমাদের খাবার জলের ডিগ্গি নিয়ে যায়, ওই জলের ডিগ্গি দিয়ে মুখে ছাঁটা মারে। যখন ছাট মারতে ও তখন ওর ওপর গায়ে পড়ে যায়। এরপর আমি করি কি, সারা লোক ডাক্তার ডিপার্টমেন্টে জিএমকে ডাকতে যায়, জিএমকে ডেকে নিয়েছে সবাইকে। যখন আমার ডিপার্টমেন্টে মেকানিক্যালে সবাইকে ডেকে আনি তখন কেউ ঢুকতে পারছে না। সিআইএসএফ এলেন, ও মুখে মাস্ক পরে অক্সিজেন নিয়ে ওনারা এসে সেফটি বেল্ট দিয়ে উঠিয়ে আনছেন, তখনই মোটামুটি গা হলুদ হয়ে গেছে। দিয়ে হসপিটালে আনতে कौन मारा गया? 2 জন मारा गए। बहरहाल सभी श्रमिकों को इस्को स्टील प्लांट अस्पताल लाया गया।
जहां डॉक्टरों ने 2 श्रमिकों को मृत घोषित कर दिया, जबकि बाकी श्रमिकों का इलाज चल रहा है। घटना की खबर पाकर इस्को स्टील प्लांट के विभिन्न ट्रेड यूनियनों के नेता भी अस्पताल पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने के लिए आगामी 15 जून तक पाबंदी बढ़ाई गई है। पश्चिम बंगाल झारखंड की सीमा पर स्थित टिबुडीही चेक पोस्ट पर पुलिस कर रही है कड़ी निगरानी। सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को राज्य में करने दिया जा रहा है प्रवेश। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने के लिए राज्य में आगामी 15 जून तक सख्ती बढ़ा दी गई है। सरकार ने लॉकडाउन की तरह ही पाबंदियां लगा रखी हैं। राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देशों के पालन के लिए पुलिस पूरी तरह से तत्पर दिख रही है। पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही है। दोनों राज्यों के सीमा पर स्थित टिबुडीही चेक पोस्ट पर पुलिस का कड़ा पहरा है। दूसरे राज्यों से आने वाले प्रत्येक वाहन को चेक पोस्ट पर रोककर पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े सामानों की आपूर्ति करने वाले वाहनों को ही राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है, जबकि बाकी वाहनों को वापस लौटा दिया जा रहा है। कुल्टी ट्रैफिक गार्ड के अधिकारी लगातार चेक पोस्ट पर नजर रख रहे हैं। ट्रैफिक गार्ड के अधिकारियों ने बताया कि पहले राज्य सरकार की तरफ से गत 16 मई से लेकर 30 मई तक लॉकडाउन लगाया गया था। इसके बाद आगामी 15 जून तक पाबंदी बढ़ा दी गई। यही वजह है कि पुलिस जरूरी सेवाओं को छोड़कर और किसी भी वाहन को चेक पोस्ट से होकर राज्य में प्रवेश करने नहीं दे रही है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। আসানসোল জেলা হাসপাতাল থেকে দুর্গাপুরের সনকা কোভিড-19 হাসপাতালে করোনা রোগীকে নিয়ে যাওয়ার অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া 17,000 টাকা নেওয়া হলো এক রোগীর পরিবারের কাছ থেকে। এই অভিযোগের পরই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগকারী শুভদীপ সেন জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে এই বিষয়ে লিখিত অভিযোগ জানান। অ্যাম্বুলেন্সে করে রোগী নিয়ে যাওয়ার জন্য বেশি টাকা নেওয়া হচ্ছে, এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগের ভিত্তিতে CMOH কে এদিন লিখিত আকারে অভিযোগ করেন রূপনারায়ণপুরের বাসিন্দা শুভদীপ সেন। লিখিত আকারে অভিযোগে শুভদীপ সেন জানিয়েছেন, গত 17 মে করোনা সংক্রমিত তার বাবাকে আসানসোল জেলা হাসপাতাল থেকে দুর্গাপুরের কোভিড-19 সনকা হাসপাতালে নিয়ে যেতে একটি অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করেছিলেন তিনি, আর তার জন্য তাকে 17,000 টাকা গুনতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, বেলুন মাস্কের জন্য আরো 500 টাকা নেওয়া হয়েছে তার কাছ থেকে। শুভদীপ বাবু জানান, তিনি অ্যাম্বুলেন্স মালিককে টাকা কমানোর জন্য আবেদন নিবেদন করলেও কোনো লাভ হয়নি। শুভদীপ বাবু জানান, আসানসোল থেকে দুর্গাপুরের ভাড়া 7,000 টাকা, তবে অ্যাম্বুলেন্স চালক বাড়তি টাকা কেন নিচ্ছে সেই খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। এদিন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে লিখিত আকারে অভিযোগ দায়ের করেন শুভদীপ বাবু। অ্যাম্বুলেন্সের মালিকের নামে এই অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এরপরে আশ্বাস দিয়েছেন CMOH অশ্বিনী কুমার মাঝি। এরপরে বিষয়টি খোঁজ খবর নিয়ে ব্যবস্থা নেবার আশ্বাস দিয়েছেন CMOH অশ্বিনী কুমার মাঝি। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। সেই অ্যাম্বুলেন্সটি হচ্ছে আসানসোলের রিধিমা মাদার অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস, যাদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করার পর তারা বলে হ্যাঁ সনকা হসপিটাল তারা কোভিড আক্রান্ত পেশেন্টকে অবশ্যই নিয়ে যাবে এবং অক্সিজেন সাপোর্টে যা লাগবে সেটাও নিয়ে যাবে, সঙ্গে টেকনিশিয়ানও থাকবে। তো আমি যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করি কি এর বিনিময়ে আমাকে ভাড়া দিতে হবে, তো তারা আমাকে বলে 17,000 টাকা তারা আমার কাছে ভাড়া ডিমান্ড করে। আমি তাদেরকে অনেক কাকুতি মিনতি করি যে আমার বাবা যে অবস্থায় রয়েছে এই মুহূর্তে আমার কাছে 17,000 টাকাও সেই মুহূর্তে আমার কাছে ছিল না। তারপরে ওনারা ওনাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন যে না 17,000ই লাগবে, তাতে আপনার যেতে হলে আপনি যাবেন, নাহলে যাবেন না। তো এই অবস্থায় বাবার শারীরিক কথা চিন্তা করে আমি দুর্গাপুর সনকা হসপিটালে ওই অ্যাম্বুলেন্সটি করে বাবাকে নিয়ে যাই, 17,000 টাকা দিই। বাবাকে ওরা ভর্তি করে দেওয়ার পর যখন বেরিয়ে আসে তারপরে আমার কাছে অতিরিক্ত আরও 500 টাকা ওরা ডিমান্ড করে। তার কারণ কি না, ওরা বাবাকে একটা অক্সিজেনের মাস্ক দিয়েছিল, অক্সিজেনের জন্য বেলুন মাস্ক যেটাকে ওরা বলছে, সেটার জন্য আরও 500 টাকা, মানে সর্বমোট 17,500 টাকা আমি এই রিধিমা মাদার অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসকে আমি পেমেন্ট করেছি। এবং তারপর আমি ওনাদের কাছ থেকে যখন বিল চাই, ওনারা প্রথমে বিল দিতে নারাজ ছিলেন, পরে পরিশেষে আমি যখন ওদেরকে প্রেশার ক্রিয়েট করি যে আমার বিল লাগবেই, আপনারা পেমেন্ট নিচ্ছেন, আপনাদেরকে আমি পেমেন্ট ফুল দিয়েছি, তো ওরা আমাকে বিল দেয় এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে গাড়ি নাম্বারও আমার কাছে রয়েছে এই মুহূর্তে। গাড়ি নাম্বার সহ আমার আবেদন, আমার মানে আমি চেয়েছি যে আমি যে প্রতারণার শিকার হয়েছি সেই দিন। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। এখন সময় একটা বিরতির, সঙ্গে থাকুন।
सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह। पाब्लिक टाइम्स এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বহির্ভূত আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে प्रार्थना করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্ভূত আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মনজ্ঞ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinod ji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel while I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. शानदार घर के आपके सपने को पूरा करने के लिए वालका ग्रुप पेश करते हैं रानीगंज का सबसे बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कमलाधाम, जो 2 नंबर जातीय सड़क से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आपको मिलेगी सीमित कीमत पर असीमित लग्जरी सुविधाओं से परिपूर्ण 1, 2 और 3 BHK फ्लैट्स। कमलाधाम में आपको मिलेगा 5G+5 बिल्डिंग्स, स्विमिंग पूल विद किड्स पूल, AC कम्युनिटी हॉल, 55% वर्किंग स्पेस, 24 घंटे पावर बैकअप, 24
घंटे सिक्योरिटी, CCTV सर्वेलियंस, AC जिम्नाजियम, मैरिज हॉल, चिल्ड्रंस पार्क, नियमित वाटर सप्लाई समेत और भी बहुत कुछ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपए की सब्सिडी और बड़े बैंकों से लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, आज ही बुक करें अपने सपनों का घर। पता गणेशधाम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के निकट, जीराडांगा, सियारशोल, रानीगंज। कॉन्टैक्ट 7719356476 9832733886। চয়েস দেখো, মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে যায় আড্ডাতে, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে নেমে পড়ল লরি। রাস্তার ধারের একটি বাড়িতে, বাড়ির সামনে কোনো মতে আটকে যায় 18 চাকার ওই লরিটি। বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যান ওই বাড়ির বাসিন্দারা। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে লরির খালাসির। ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোলের সালানপুর থানার কালীতলা মোড় সংলগ্ন এলাকায়। আসানসোলের সালানপুর থানার কালীতলা মোড় সংলগ্ন আসানসোলের চিত্তরঞ্জন রোডের উপর একটি 18 চাকা লরির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে নেমে যায়। অল্পের জন্য রক্ষা পায় একটি বাড়ি। বাড়িটির মুখ্য দরজার সামনে গিয়ে থেমে যায় লরিটি, তবে বাড়িটির কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তবে লরিতে থাকা খালাসে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় বলে জানা যায়। মঙ্গলবার রাতে কালীতলা মোড় সংলগ্ন অঞ্চলে একটি 18 চাকার লরির কেবিনের যন্ত্রাংশ হঠাৎ বিকল হয়ে যায়, কেবিনটি উল্টে যায়। এর ফলে লরির খালাসের মৃত্যু হলেও প্রাণে বেঁচে যায় চালক। ঘটনাস্থলে সালানপুর থানার পুলিশ এসে খালাসির দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনার পর থেকে লরির চালক পলাতক। লরিটি ঝাড়খণ্ড থেকে আসছিল বলে জানা যায়। গাড়ি রাস্তা থেকে নেমে গেছে। কেন, কি কারণে? গাড়িটা রাস্তা থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নেমে গেছে। তারপর কি খবর পেলাম যে গাড়ির যে খালাসি না ছিল গাড়িতে, ও নাকি মারা গেছে। আমার সেরকম হয় না, রিলেশনে হয়, ফোন করেছিল আমার, সেটা আমি জানি, খবর নিলাম। কোথায় বাড়ি, কোথায়? ঝাড়খণ্ড। কোথায় যাচ্ছিল কিছু মনে গেছে? উনি গাড়ি যেমন যায় রাস্তাতে যাচ্ছিল। আপনি কার? না, মারা গেছেন, যে গাড়ির মালিক আছে ওনার। শুনেছি কিন্তু পুরো হয়নি, সেটা রাস্তাতেই গেছে। আসানসোল থেকে সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। অল্প হলেও ফের বাড়ল পশ্চিম বর্ধমান জেলায় দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। মঙ্গলবার রাতে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রকাশিত বুলেটিন অনুযায়ী পশ্চিম বর্ধমান জেলায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন 297 জন। গত 24 ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে জেলায় মৃত্যু হয়েছে 4 জনের। লাগাতার এক সপ্তাহ করোনা সংক্রমণের হার বা পজিটিভিটির রেট
অনেকটাই কম থাকলে লকডাউন ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফেরা যেতে পারে। মঙ্গলবার এমনটাই জানিয়েছিল ICMR। মানুষের সচেতনতা এবং রাজ্যগুলির উদ্যোগের ফলেই করোনার দাপট অনেকটাই কমানো সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রক। তবে তারা এও জানিয়েছে লাগাতার লকডাউন করে রাখা যায় না। সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউয়ের গ্রাফ এখন অনেকটাই নেমে গিয়েছে, তাই এবার ধীরে ধীরে দৈনিক জীবনযাপনে ফেরা যেতে পারে। তবে অবশ্যই মানুষকে সতর্কতা বজায় রাখতে হবে। এদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত পরশুই ঘোষণা করেছিলেন বাজারের খুচরো ব্যবসায়ীরা এবার থেকে দোকান খুলতে পারবেন দুপুর 12টা থেকে বিকেল 3টে পর্যন্ত। গতকাল এই নিয়ে দুর্গাপুর, বেনাচিতি বাজার এবং সর্বত্র শিল্পাঞ্চল জুড়েই বিভিন্ন বাজারে এর বিভ্রান্তিও দেখা দিয়েছিল ব্যবসায়ীদের মধ্যে। তবে এদিন থেকে নির্দিষ্ট সময় মোতাবেক দোকানদারদের দুপুর 12টা থেকে 3টে পর্যন্ত খুচরো ব্যবসায়ীদের দোকান খুলতে দেখা গিয়েছে বাজারে। এদিকে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় দৈনিক করোনা আক্রান্তের গ্রাফ কখনো উপরে গিয়েছে, আবার কখনো নিচে অবস্থান করছে। যেমনটা দেখা যাচ্ছে গত 30 ও 31শে মের রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রকাশিত বুলেটিনে। আসুন নজর রাখি 30শে মে এবং 31শে মে এর প্রকাশিত রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রকাশিত বুলেটিনে। গত 30শে মে অর্থাৎ সোমবার রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রকাশিত বুলেটিনে যেখানে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যাটা ছিল 253, সেখানে মঙ্গলবার রাতে প্রকাশিত রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের বুলেটিনে অর্থাৎ 31শে মে এর বুলেটিনে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যাটা দাঁড়ালো 297। গত 30শে মে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রকাশিত বুলেটিনে জেলায় নতুন করে মৃত্যুর সংখ্যাটা ছিল 5। সেখানে 31শে মে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রকাশিত বুলেটিনে দেখানো হয়েছে জেলায় নতুন করে গত 24 ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে 4 জনের। গত সোমবার যেখানে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় আক্রান্তের নিরিখে দৈনিক সুস্থতার হার ছিল 832, সেখানে মঙ্গলবার রাতে প্রকাশিত রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের বুলেটিনে দেখা যাচ্ছে দৈনিক সুস্থতার হারও সামান্য কমে দাঁড়িয়েছে 777। জেলায় এখনো পর্যন্ত অ্যাক্টিভ রোগীর সংখ্যা 3342। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় এখনো পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা 52,992। এখনো পর্যন্ত মোট সুস্থতার হার 49,350। এদিকে কিভাবে করোনার তৃতীয় ঢেউ সামলানো যায় তার আগাম প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে কেন্দ্র সরকার। তৃতীয় ঢেউয়ে কোভিডের কি প্রভাব পড়তে পারে তা জানতে চতুর্থ সেরো সার্ভে চালাবে সরকার। চলতি মাসেই ICMR এর নেতৃত্বে চলবে এই সমীক্ষার কাজ। তবে রাজ্যে দৈনিক মৃত্যুর হার কমানো যাচ্ছে না। তবে করোনা সংক্রমণের নিম্নমুখী গ্রাফ চিকিৎসক মহলে বিশেষ স্বস্তি দিয়েছে। পাবলিক টাইমস। পুনর্বাসনের জমি ও ক্ষতিপূরণের টাকা কর্তৃপক্ষ না দিলে কয়লা উত্তোলন করতে তারা দেবেন না। BCCL এর দামাগড়িয়া খনিতে এই দাবিতে উত্তোলন বন্ধ করে দিলেন কুলটির বড়িরা গ্রামের মুচিপাড়ার বাসিন্দারা। গত 22শে মে ধস নামে ওই গ্রামে, এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় গ্রামেরই বেশ কয়েকটি বাড়ি। গত 22শে মে দুপুরেই হঠাৎ নামে ধস কুলটির বড়িরা গ্রামের মুচিপাড়ায়। এলাকাবাসী অভিযোগ করেন প্রায় 30টিরও বেশি বাড়ির দেওয়াল এবং মেঝেতে ফাটল ধরেছে। চাপা পড়ার আশঙ্কায় অনেকে বাড়িও ছাড়েন। এমতো অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্তরা BCCL এর কর্তৃপক্ষের কাছে পুনর্বাসনের দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ শুরু করে দেন। এই বিক্ষোভের জেরেই এরপরই বন্ধ হয়ে যায় কলিয়ারির কয়লা উত্তোলন। পুনর্বাসনের জমি এবং টাকা না পেলে কয়লা তুলতে দেওয়া হবে না, এই দাবিতেই বাসিন্দাদের বিক্ষোভের জেরে প্রায় 10 দিন ধরে বন্ধ রইল রাষ্ট্রায়ত্ত এই কয়লা উত্তোলন সংস্থা BCCL এর দামাগড়িয়া খনিতে। আর এর ফলেই কর্তৃপক্ষের দাবি দিনে তাদের ক্ষতি হচ্ছে প্রায় 1.5 কোটি টাকা। খনি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন এই বিক্ষোভের জেরে গত প্রায় 10 দিনে কোনো কয়লা উত্তোলন করা যাচ্ছে না। তাদের তরফ থেকে বিক্ষোভ তুলে নেওয়ার জন্য বারংবার অনুরোধ করা হচ্ছে বিক্ষোভকারীদের, তবু তারা কথা শুনছেন না। BCCL কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যেখানে ধস নেমেছে সেটি সংস্থারই জায়গা। অনেক বসবাসকারীরাই অবৈধভাবে কলিয়ারির জমি দখল করে বাড়ি তুলেছেন। তবু মানবিকতার খাতিরে ক্ষতিগ্রস্তদের বসবাসের জন্য জায়গা দেওয়া হবে এমনটাই তারা জানিয়েছিলেন, কিন্তু বাসিন্দারা এর পরেও বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন। এদিনও এমনটা মুচিপাড়া এলাকায় সকাল হতেই বাসিন্দারা খোলা মুখ খনিতে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখান। আর এর ফলেই এদিনও কলিয়ারির কর্মীরা কাজে যোগ দিতে পারেননি। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। এখন সময় আবারও একটা ছোট্ট বিরতির। Raniganj Lions JDMC DAV Public School issuing of admission form
for the academic session 2021-2022. For class 11, shall commence from 19th April 2021 to 21st April 2021 for Science, Commerce and Humanities. Forms will be available online as well as offline. For more details, contact school office number 0341244860 7501626622. 8 AM to 2 PM all working day. AG Church School Raniganj is a branch school of AG Church School Asansol, affiliated to the Council of ISC Examination New Delhi. Registration forms are available for all classes from nursery to class 8 from 9 AM to 12 noon from Monday to Friday. Please visit the school office with the birth certificate for all classes. Progressively, the school will be upgraded to class 12. Our school is co-ed with ICSE syllabus and equipped with trained faculty, smart board, computer lab, library and playground. Our address is Ramkumar Khaitan Building, Midnipur Road, Girjapara, Raniganj. You can call on 0341244004. Our mobile number is 8768958880. You can email us at agcsraniganj16@gmail.com. रानीगंज एजी चर्च स्कूल आसनसोल एजी चर्च स्कूल की शाखा है जो ICSE परिषद नई दिल्ली से संबद्ध है। सभी कक्षाओं के प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म सुबह 9 बजे से 12 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल ऑफिस में उपलब्ध है। कृपया बर्थ सर्टिफिकेट के साथ स्कूल ऑफिस में संपर्क करें। हमारा स्कूल ICSE पाठ्यक्रम के साथ कोएड है और ट्रेन फैकल्टी, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और खेल के मैदान से सुसज्जित है। हमारा पता है रामकुमार खैतान बिल्डिंग, मिदनापुर रोड, गिरजापाड़ा, रानीगंज। রানীগঞ্জ এজি চার্চ স্কুল আসানসোল এজি চার্চ স্কুলের একটি শাখা যেটি ISC পরিষদ নিউ দিল্লির সাথে যুক্ত। সমস্ত শ্রেণীতে প্রবেশের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফর্ম সকাল 9টা থেকে বেলা 12টা সোমবার থেকে শুক্রবার অবধি স্কুল অফিসে পাওয়া যাবে। অনুরোধ করা হচ্ছে বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে স্কুল অফিসে যোগাযোগ করুন। আমাদের স্কুল ICSE পাঠ্যক্রমের সাথে কো-এডুকেশন এবং ট্রেন্ড ফ্যাকাল্টি, স্মার্ট বোর্ড, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি সহকারে খেলার ময়দানে সুসজ্জিত। আমাদের ঠিকানা হলো रामकुमार खैतान बिल्डिंग, मेदिनीपुर रोड, गिरजापाड़ा, रानीगंज। कोरोना संकट काल में गरीब और जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचा रहे रेड वॉलंटियर्स को 12 जुलाई कमेटी की रानीगंज शाखा द्वारा 15,500 रुपए की आर्थिक मदद दी गई। कमेटी के सदस्यों ने CPM विधायक रुनु दत्त के हाथों में यह राशि सौंपी। कोरोना संकट के समय रेड वॉलंटियर्स द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों तक लगातार जरूरी सहायता पहुंचाई जा रही है। रेड वॉलंटियर्स कोरोना वायरस की दूसरी लहर में कोरोना संक्रमित मरीजों तक ऑक्सीजन सिलेंडर, भोजन और दवाई समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। इस सेवा कार्य से प्रभावित होकर 12 जुलाई कमेटी की रानीगंज शाखा ने रेड वॉलंटियर्स को 15,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। बुधवार को कमेटी के सदस्यों ने रानीगंज पूर्व CPM विधायक रुनु दत्त से मुलाकात कर उन्हें यह राशि सौंपी। यह राशि रेड वॉलंटियर्स द्वारा कोरोना संकट के समय गरीब एवं जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने में खर्च की जाएगी। पूर्व CPM विधायक रुनु दत्त ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम रेड वॉलंटियर्स द्वारा किया जा रहा है। रानीगंज में रेड वॉलंटियर्स की टीम लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों तक ऑक्सीजन, भोजन, दवा पहुंचा रही है। यहाँ तक कि कोरोना की चपेट में आने से अगर किसी की मौत हो जा रही है तो उनके दाह संस्कार का भी प्रबंध किया जा रहा है। মানুষের এই যে বিপন্নতা যেটা সরকারের করা উচিত সেটা সরকার কোনো দায়িত্ব নিচ্ছে না।
না রাজ্য সরকার না কেন্দ্র সরকার। চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছে। কারণ করোনা হলে সে ভর্তি হতে পারছে না, দরজায় দরজায় হসপিটাল ঘুরছে এবং উপরন্ত যা চার্জ বলছে সেটা মানুষের পক্ষে দেওয়া সম্ভব না। অক্সিজেনের অব্যবস্থা, সমস্ত দিকটাই ভেঙে পড়েছে। ঠিক সেই মুহূর্তে রেড ভলেন্টিয়ার তারা হচ্ছে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। মানুষ বিপন্ন হলে তাদের বাড়ি যাচ্ছে। করোনা এমনভাবে প্রচার করা হয়েছে, সরকারি প্রচার, সংবাদ মাধ্যমে এমনভাবে প্রচার হয়েছে করোনা মানে এক ঘরে হয়ে যাওয়া। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज में सरकारी जमीन एवं तालाब भरकर बिक्री करने वाले लोगों के खिलाफ आसनसोल नगर निगम करेगी कड़ी कार्रवाई। बुधवार रामबागान बाईपास इलाके के कई तालाब एवं वेस्टेड जमीनों का आसनसोल नगर निगम के प्रतिनिधि मंडल ने किया दौरा। इस मामले को लेकर रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी ने भी दी कड़ी प्रतिक्रिया। रानीगंज थाना क्षेत्र के रामबागान गोरांगो डांगा के निकट सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और तालाब भराई की शिकायत मिलने के बाद आसनसोल नगर निगम प्रशासन हरकत में आ गया है। बुधवार को आसनसोल नगर निगम के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के सदस्य पूर्णशशि राय ने 2 नंबर बोरो ऑफिस के असिस्टेंट इंजीनियर इंद्रजीत कोनार समेत अन्य अधिकारियों को लेकर इलाके का दौरा किया। उन्होंने उस जमीन एवं तालाब का भी मुआयना किया जहां अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत मिली है। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ भी बातचीत की और जमीन से जुड़ी विस्तृत जानकारी ली। बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के सदस्य पूर्णशशि राय ने असिस्टेंट इंजीनियर समेत बोरो ऑफिस के अधिकारियों को इस मामले की जांच कर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कर दिया कि सरकारी जमीन पर किसी तरह का कब्जा अथवा अवैध तरीके से तालाब भराई की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक तापस बनर्जी से भी सरकारी जमीन पर कब्जा एवं अवैध तरीके से तालाब भराई की शिकायत की गई थी। विधायक तापस बनर्जी ने आसनसोल नगर निगम के अधिकारियों को शिकायत की जांच करने के लिए कहा था। विधायक तापस बनर्जी ने कहा कि जब से वे रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक निर्वाचित हुए हैं, तब से उनके पास ऐसी ढेरों सारी शिकायतें आ रही हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आदत बन गई है कि जहां कहीं भी सरकारी खास जमीन नजर आ रही है, वहां कब्जा करके निर्माण कार्य शुरू कर दे रहे हैं। अवैध तरीके से तालाब भराई किए जाने के मामले भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों की कोशिश है कि कोई भी सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा ना जमा सके। इसके लिए जल्दी ठोस कदम उठाए जाएंगे और इस तरह के कार्यों में कौन कौन लोग लिप्त हैं, उन्हें भी चिन्हित किया जाएगा। विधायक तापस बनर्जी ने कहा कि इस मामले में भूमि विभाग के एक अधिकारी की भूमिका संदिग्ध लग रही है। उस अधिकारी के खिलाफ लोगों ने भी शिकायत की है। वे जल्द ही इस बारे में भी BLRO से बातचीत करेंगे। এক শ্রেণীর মানুষের প্রবণতা আমি দেখছি একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। সব জায়গায় তাই কম বেশি ফ্রেশ জমি দেখলেই সেই জমিটা দখল করো, দখল করার পর যেসব গরিব লোক আছে তাদের মাধ্যমে বিক্রি করো। যারা কাগজ টাগজ কিছু বোঝে না, সার্চিং টার্চিং কিছু বোঝে না, একটা চক্র কিন্তু এই অঞ্চলে আছে। এবং পুকুর বোঝানোর একটা কিছু ব্যাপারে তার সঙ্গে অনেক মানুষ জড়িত আছে। পরবর্তীতে জানতে পারলাম আর পুকুর বুঝিয়ে সেখানে বাড়িও করে নিয়েছে। মানে এই অবস্থায় সেই বাড়িগুলোতে কী ব্যবস্থা করা যাবে, পৌর নিগমের সঙ্গে বসে একটা সিদ্ধান্ত আমাদের পৌঁছতে হবে। কিন্তু হেন্সফোর্থ যে জমি আছে, সেই সরকারি জমি, সেই জমি যাতে বেআইনিভাবে বিক্রি করতে না পারে সেইটা একটা চিহ্নিত করে কারা কারা এর সঙ্গে যুক্ত। এর সঙ্গে জমি যারা আধিকারিক আছেন, আমার মনে হয় একজন আধিকারিক সম্বন্ধে এলাকার মানুষের প্রচুর অভিযোগ এবং তার সহায়তা না থাকলে আমার মনে হয় না এই কাণ্ড ঘটতে পারে। আমি সামনের সপ্তাহে ডিএমের সঙ্গে এই ব্যাপারে আলোচনা করব। ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। এখন সময় আবারও একটা ছোট্ট বিরতির।
सुरक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाती पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা। বাছাই করা গম থেকে তৈরি, স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে मनपसंद चक्की फ्रेश आटा, मनपसंद। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। খবর শেষ করার আগে আজকের হেডলাইন্স ফিরে দেখব আরো একবার। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। আসানসোলের বার্নপুরে ইসকো স্টিল প্ল্যান্টে গ্যাস লিক করে মৃত্যু হলো 2 শ্রমিকের। ঘটনায় অসুস্থ হয়েছেন বেশ কয়েকজন শ্রমিক। ইসকো স্টিল প্ল্যান্টের তরফে ঘটনার উচ্চস্তরীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী 15 জুলাই পর্যন্ত রাজ্যে বিধিনিষেধ আরোপ রাখছে রাজ্য সরকার। সেই লক্ষ্যেই ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী এলাকার ডুবুটি চেকপোস্টের কাছে পুলিশি তরফে এদিন করা হলো নাকা চেকিং। আসানসোল জেলা হাসপাতাল থেকে দুর্গাপুর সনকা হাসপাতালে রোগী নিয়ে যাওয়ার জন্য রোগীর পরিবারের কাছ থেকে নেওয়া হলো 17,500 টাকা। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে ঘটনার লিখিত অভিযোগ জমা করেছেন শুভদীপ সেন নামের অভিযোগকারী। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল 18 চাকার লরি। অল্পের জন্য রক্ষা পায় একটি বাড়ির বাসিন্দারা। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছে গাড়ির খালাসির। ফের সামান্য বাড়ল পশ্চিম বর্ধমান জেলায় দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত 24 ঘন্টায় জেলায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন 297 জন, মৃত্যু হয়েছে 4 জনের। আসানসোলের BCCL এর দামাগুড়িয়া খনিতে উৎপাদন বন্ধ রেখে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। ফলে প্রতিদিন ক্ষতি প্রায় 1.5 কোটি টাকা। গত 22শে মে ধস নেমে কুলটির বড়িরা গ্রামে 30টিরও বেশি বাড়ি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। সামাজিক সেবায় নিবিড়ভাবে ব্রতী থাকা রেড ভলেন্টিয়ার্সদের সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে দিল 12 জুলাই কমিটি রানীগঞ্জ শাখার সদস্যরা। আর্থিক সহায়তা হিসেবে এই কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হলো 15,500 টাকা। রানীগঞ্জের সরকারি জমি এবং পুকুর ভরাট করে বিক্রি করা মানুষদের প্রতি আসানসোল নগর নিগম নেবে কড়া পদক্ষেপ। রানীগঞ্জের রামবাগান বাইপাস এলাকার বেশ কয়েকটি এরকমই পুকুর এবং খাস জমির পরিদর্শন করে গেলেন এদিন আসানসোল পুর নিগমের প্রতিনিধিরা। এখনকার মতো খবর এই পর্যন্তই। আপনারা দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার।
अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।